Hello, hi everyone. This is Sami here from Agronomy Solutions. As I've told you, this is one more video about areca planting and earth augers. This video is to make you people understand how earth augers are very important today for areca planting, where we can save labor as well as efficient work and effective work will be done. As for areca plant, we need a pit of 2 feet depth and 2 feet width and breadth of it. So we have been using earth augers from last 3 to 4 years, and the success ratio is you can say as like 98 to 99%. We have achieved the success ratio. People who have not subscribed our channel, please subscribe my channel and please press the bell button of it to get more information about the agricultural activity, and especially about areca as well as C/R Robusta. What we are practicing what are our practices? I'll share even that, like manure patterns, spray patterns and all that. And today especially we are making the video about the earth augers. So I have my people, I always make a video with my people so that like they can tell you what are their experiences about everything, like daily activities, how we select the seed material, how we do the pitch, how we do the planting things. So they are the people who can tell you better and make you understand better. So I have my staff, Uma and Ramesh, Ramesha is a very skilled worker in making a pitch with earth auger. He's working with us from last 3 years. So Ramesha, ಈಗ ಉಮಾ ಈಗ ನೀವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮಿಷಿನ್, ಇದು 60. This is ostrich machine. This is 62 cc. What we have, this 3 machines are like with the different cc's we have. So like you can understand better with Uma, like which is performing good and which is not performing good. Which is not performing good, and like you can decide which to opt for your fields. ಇದು 63 cc 25,000. ಇದು ಬೆಲೆ 63 cc. Now this is from ostrich. So this is ostrich 63 cc. ಇದು 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ. This is 8 inch bit. ಇದನ್ನ ಅಡಿಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದು ಅಡಿಕೆಗೆ 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ಅಡಿ ಅಗಲ 2 ಅಡಿ ಆಳ. 2 ಅಡಿ ಅಗಲ 2 ಅಡಿ ಆಳ. 2 ಅಡಿ ಆಳ. ಓಕೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು? ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು cc ಇದು? ಇದು 72 cc ಇದು. 72 cc. This is from Vertigo. ये zoom करो बेटा. This is 72 cc. And we have one more is ಕೊಡಪ್ಪ ಅದು. ಇದು cc. ಇದು 52 cc. This is the starting. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಕಾಫಿಗೆ ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ, ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಫಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 4 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು. 4 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 inch bit which they are using for coffee. ಓಕೆ. ಈಗ ರಮೇಶ, ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವರು ಹೊಸ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 500 ಗುಂಡಿ 550 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ತೋಟದೊಳಗಡೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 350ರಿಂದ 400 325. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಿಡದೊಳಗಡೆ ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಗುಂಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 350 400 ತೆಗಿಬಹುದು ಮಿನಿಮಮ್. ಹೋಗ್ ಗುಂಡಿ ಹೊಸದಾದ್ರೆ ಒಂದು 500 550 600 ತನಕ ತೆಗಿತಾರೆ. 600 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀನು ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು 350. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ? 400. 600
600 ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿ 400 ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿ 400 ಹಾಂ ಲೈನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು 600 ಗುಂಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈನಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋ ಈಗ 72 cc ನಾವು ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಬೆಟ್ರಾ 62 cc ಮಿಷಿನ್ ಬೆಟ್ರಾ ಈಗ 72 cc ದೇ ಬೆಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ 72 cc ಇದು 14,000 ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ತೋರಿಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ತೋರಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸು ಇದು ವೆರ್ಟಿಗೋ ಇದೇ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು 14.5 ಇದೇ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದು 25,000 63 cc 25,000 ಇದು 25,000 63 cc ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಸಿನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗುಂಡಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ my people what they are saying is you have lot of varieties of earth augers in the market which is available in online as well for the beginners you try whereas like 14,000 15,000 you get a good machines for the beginners you try that after you are used to it you can go for the ostrich which is more expensive ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ತಗೋಬರ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಅಡಿ ಆಳ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮದು 3.5 kg ಇದೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಟು उधर जूम करो बेटा 3.5 kg आओ सामने हाँ 5 सामने आओ 4.5 ಇಂದ 5 ಅಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು 4.5 ಇಂದ 5 ಅಡಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇದು 3.5 kg ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಹೈಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅದೇ 4.5 ಇಂದ 4.5 ಅಡಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ 4 ಇಂದ 4.5 ಅಡಿ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2 ಅಡಿ ಬೇರ್ಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇರ್ಗಳು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದು 3.5 kg ಇದು 3.5 kg ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಗಿಡ तो 2 ವರ್ಷದ ಗಿಡ तो ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು 8 इंच बिट्टिगे ಮಾಡಬೇಕು बीच में खड़ो 8 इंच बिट्टे अड़के ಮಾಡಬೇಕು हाँ थोड़ा मैडम का दोनों का भी सूरत है ना पीछे जाके दो भी कवर करो हाँ तो ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 400 ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದ್ರೆ 600 ಗುಂಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿತೀಯ ಹಾಂ तो 72 cc ಇದೆ ತಗೊಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೆಸ್ಟು ಈಗ ಅಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂರಲ್ವಾ ಗಿಡನೂ ಕೂರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹರಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡಬೇಕು 2 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ 2 ಅಡಿ ಆಳ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 तो ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅದು 3.5 kg 3.5 kg ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ so you can now you people probably you have understood better like earth augers is more effective and efficient and labor costing and labor effective is earth augers so for the beginners as I've told you there are a lot of options in the online trend where you can opt for 14,000 15,000 machines you get very nice machines which is cost effective and you can pick it up and instead of depending upon the labor you can go it because why ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಅಡಿಕೆ ಗುಂಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭನುವೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಗುಂಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 40-50 ಗುಂಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ತವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 400-500 ಗುಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಓಕೆ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಹೊಸ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ so this was the thing about the earth augers now coming to the plants
you can just check out the plants. See, most of the plants, Samnya. Most of the plants, what they meant to tell us, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸು 3.5 kg ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೈಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 4.5 ಅಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ success ratio of the areca plants will come in the 8-inch bed, where the dimension should be 2 feet 2 feet. So this is the information what we have practically observed. What we have practically observed, we just wanted to give to our fellow planters. Keep liking our video, keep subscribing. I'll come with the next video. The next video will be on the manure patterns and spray patterns, how best we could utilize with the limited amount of finance what we have. That will be my next video. So like please keep supporting me, keep liking our videos, keep supporting us. Thank you one and all.